Good morning, students. So today's class, we are going to start fourth unit. Okay. So we are going to see about power quality and power quality issues. Okay. So now today's class, you are going to see what is power quality and what are the power quality issues. Okay. So what is power quality? So this already you learned in previous basic classes, isn't it? So power quality. What is power quality? So power quality, it refers to the ability of electrical equipment to consume the energy being supplied to it. Okay. So how will you define? So power quality means it will defines the ability of electrical equipment to consume energy being supplied to it. Okay. So அதாவது ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் பவர் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறத நம்ம பவர் குவாலிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தட் இஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் பவர் வித்தவுட் எனி அப்நார்மல் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் பவர் கன்சியூம் பண்ணுறதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பவர் குவாலிட்டின்னு சொல்றோம். ஸோ அப்போ என்னென்ன குவாலிட்டி பவர் குவாலிட்டியில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ there are commonly identified issues. So what are the commonly identified issues of power quality means voltage sag, otherwise it will be called as dip, voltage sag or dip. Next problem is very short interruptions. Actually interruptions can be divided into two types. One is short interruptions and long interruption. Okay, so very short interruption and next is long interruption. Next voltage spike, next voltage swell, harmonic distortion, voltage fluctuation, noise, voltage unbalance. So these are the commonly identified power quality issues. Okay, so we are going to define each and everything. Okay, there are 9 problems identified in power quality. So we are going to define each and every issues. Okay, so what are the, how will you define power voltage sag or dip? So what is voltage sag? So here it is shown in this figure. Okay, so you see this is the voltage sag condition. And how will you define? So that means voltage sag means it is a degrees of normal voltage level. Okay, so sag means it is a degrees of normal voltage level, that is between 10% and 90% of normal RMS voltage. Okay, for the duration of 0.5 cycle to 1 minute. Okay, so voltage sag means it is a degrees, nominal degree. See here this diagram, it indicates the voltage sag. So based on normal voltage level, so there will be a degrees between 10% and 90%. If there is a degrees between 10% and 90% of the normal voltage, then it will be called it as voltage sag or dip. Okay, voltage sag என்ன அப்படின்னா நார்மல் வோல்டேஜ் லெவலை விட ஒரு 10 to 90% நம்மளுடைய லெவல் டிக்ரீஸ், வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் சாக் ஆர் டிப் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, தென் வாட் ஆர் த காசஸ்? இந்த வோல்டேஜ் சாக் வந்து எப்படி நமக்கு வந்து நடக்கு, ஸோ எதனால நமக்கு இந்த வோல்டேஜ் சாக் சிச்சுவேஷன் வந்து இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஃபால்ட் ஆன் தி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்வொர்க். மோஸ்ட்லி இந்த இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்வொர்க்ல ஏற்படக்கூடிய ஃபால்ட்னால நமக்கு வந்து இந்த voltage sag வந்து இருக்கும். Okay, that is faults on the transmission or distribution network. That is mainly due to the feeders. Okay, அதை நம்ம சொல்றோம் ஃபீடர் சர்க்யூட்ஸ், நம்ம இதெல்லாம் நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஸோ அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் நெட்வொர்க்ல இருக்கக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய ஃபால்ட்னால நமக்கு வந்து இந்த காசு வந்து மெயினா நடக்கு. ஓகேவா? ஸோ தென் ஃபால்ட் இன் த கன்சியூமர்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன், ஏதாவது நம்மளுடைய கன்சியூமர் சைடில் உள்ள இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ்ல ஏதாவது ஃபால்ட் அக்கராச்சுனாலும் அந்த வோல்டேஜ் சாக் சிச்சுவேஷன் வந்து இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லை, ஹெவி லோட்ஸ், ஏதாவது நம்ம வந்து ஹெவி லோடை நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ அதோடைய லிமிட்டை நம்ம தாண்டிடுச்சு அப்படிங்கும் போது அந்த டைம்ல நமக்கு வந்து அந்த வோல்டேஜ் சாக் வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதாவது ஏதாவது ஒரு மோட்டார் ஸ்டார்டிங் டைம்ல, அதாவது ஹெவி ஸ்டார்டிங் சொல்லலாம், அந்த டைம்ல நமக்கு வந்து இருக்கும்போது நமக்கு இந்த வோல்டேஜ் சாக் சிச்சுவேஷன் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஹெவி லோடை நம்ம கனெக்ட் பண்ற டைமும் நமக்கு வந்து இந்த வோல்டேஜ் சாக் வந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னன்னா காசஸ், எப்போல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த வோல்டேஜ் சாக் வந்து ஏற்படும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா, டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்வொர்க்ல நமக்கு வந்து ஃபால்ட் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இருக்கும். ஸோ அதாவது இன்ஸ்டலேஷன் சைடில் நமக்கு ஏதாவது கன்சியூமர்ஸ் இன்ஸ்டலேஷன் சைடில் நம்ம வந்து ஃபால்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் சாக் வந்து இருக்கும்.
ஸோ அதே மாதிரி ஹெவி லோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற டைம்லேயே நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் சேக் ஆர் டிப் வந்து இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வோல்டேஜ் சேக் டெஃபினிஷன் அண்ட் எதனால நமக்கு இந்த வோல்டேஜ் சேக் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்குள்ள காசஸ். ஸோ கன்சிக்வன்சஸ். ஸோ இதனால என்ன விளைவுகள் என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ மேல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எக்யூப்மெண்ட். ஸோ அதாவது மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் பேஸ்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதாவது பிசி பிஎல்சிஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் என்னன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் கண்ட்ரோலர்ஸ். ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபங்க்ஷன் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இதனால. ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்தராக நம்மளுடைய அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸருடைய இது ப்ராசஸ் எல்லாமே ஸ்டாப்பேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி வேற என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி காசஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த ரிலேஸ் கான்டாக்டர்ஸ் இது எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ட்ரிப் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி ஏதாவது டிஸ்கனெக்ஷன்ஸ் ஆகும். நமக்கு வந்து அந்த மற்ற ப்ரொடக்டிவ் அந்த ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லாமே ட்ரிப்பிங் ஆகும். அதே மாதிரி டிஸ்கனெக்ட் ஆகும். அதாவது ஃபர்தராக அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அது எல்லாமே டிஸ்கனெக்ட் ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே அதோடைய கான்சிக்வன்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய மைக்ரோ ப்ராசஸ் பேஸ் கண்ட்ரோலர்ஸ் அதாவது பிசி பிஎல்சி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஆகும்னா அதோடைய ஹோல் ப்ராசஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு ரிலேஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிடும் இல்லையா, கான்டாக்டர்ஸ் நிறைய சுவிச்சஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் ரிலேஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ட்ரிப் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் வெரி ஷார்ட் இன்டரப்ஷன். ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இன்டரப்ஷன்ஸ்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்று வெரி ஷார்ட் இன்டரப்ஷன், இன்னொன்று லாங் இன்டரப்ஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ அப்போ இன்டரப்ஷன் மீனிங் என்ன? வாட் இஸ் இன்டரப்ஷன்? நார்மலாகவே ஒரு இன்டரப்ஷன்னாலே அதாவது ஒரு கட் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றது, அதாவது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, அந்த சிஸ்டம் ஃபுல்லுமே கம்ப்ளீட்டாக ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு இல்லாட்டி ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, அது எதுவுமே நம்மளுடைய ப்ராசஸ் வந்து இல்லை ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும் போது நம்ம அதை என்ன சொல்றோம்னா இன்டரப்ஷன்ஸ் சொல்லுவோம். அப்படித்தானே? அப்போ இங்க வந்து இன்டரப்ஷன்ஸ்ல இங்க வேவ் ஃபார்ம்ல அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டயக்ராம் காட்டியிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இதுதான் அதோடைய வேவ் ஃபார்ம். ஸோ அதாவது இன்டரப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஜீரோல அந்த லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி அந்த வேவ் ஃபார்ம் இருக்கு. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து இன்டரப்ஷன் ஆயிருக்கு. தட் மீன்ஸ் there is no சப்ளை, அதாவது எந்த ஒரு சப்ளையோ எந்த ஒரு இதுவோ இல்லை. ஸோ தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் இன் ஜீரோ கண்டிஷன். ஸோ அப்போ இந்த ஜீரோ லெவலில் இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இன்டரப்ஷன்ஸ் சொல்றோம், அதாவது கம்ப்ளீட் இன்டரப்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த டைம்ல எந்த ஒரு சப்ளையும் இல்லை. ஸோ அப்போ இட் இஸ் அ டோட்டல் இன்டரப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை ஃபார் அ டியூரேஷன் ஃப்ரம் ஃபியூ மில்லி செகண்ட் டு 1 or 2 seconds. அப்போ ஷார்ட் அந்த இன்டரப்ஷன்ல ரெண்டு விதம் சொன்னேன். தட் இஸ் ஒன் இஸ் வெரி ஷார்ட் இன்டரப்ஷன் அண்ட் அதர் இஸ் லாங் இன்டரப்ஷன்ஸ். So very short interruption means it occurs for a few millisecond to 1 or 2 seconds. If the interruption is up to 1 or 2 seconds, then we call it as very short interruptions. Okay. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டரப்ஷன்ஸ் வந்து எதனால இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எப்போ நமக்கு இந்த இன்டரப்ஷன்ஸ் இருக்கும்? நார்மலாக நமக்கு வந்து இந்த ஒரு சுவிட்சை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் அந்த டைமில் அந்த டைமில் அந்த ஓப்பனிங் ஆஃப் சுவிட்ச் அந்த டைமில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் இன்டரப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் எந்த ஒரு சப்ளையும் நமக்கு வந்து இருக்காது. ஸோ அப்போ மெயின்லி டியூ டு தி ஓப்பனிங் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் ரீக்ளோஷர் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவ் டிவைஸ். ஸோ அதாவது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சர்க்யூட் பிரேக்கர் ரிலேஸ் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சுவிட்சை வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த இதில் சப்ளை இருக்காது. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து கொஞ்ச நேரம் நமக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டரப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ டியூ டு த ஓப்பனிங் ஆஃப் த சுவிட்ச் அந்த ப்ரொடக்டிவ் டிவைஸ் அதாவது நமக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த ஓப்பனிங் ஆகிற டைம்ல அதாவது எந்த ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் இல்லாத டைம்ல நமக்கு என்ன ஆகும், for some duration there will be short interruptions. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் மெயின்லி டியூ டு எப்பெல்லாம் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் லைட்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஷார்ட் இன்டரப்ஷன்ஸ் வந்து பாசிபிள். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஆர் த கான்சிக்வன்சஸ்? ஸோ கான்சிக்வன்ஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் த ட்ரிப்பிங் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவ் டிவைசஸ். ஸோ இதனால என்ன நடக்குன்னா அந்த ப்ரொடக்டிவ் டிவைஸில் வந்து ட்ரிப் ஆகுது. ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு வந்து இன்டரப்ஷன் ஆகுது. ஸோ அதே மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய ப்ராசஸிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நமக்கு அந்த இதில் எல்லாமே அந்த டைமில் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். ஓகே. அதாவது பிஎல்சி பிசிஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் கண்ட்ரோல் பேஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே நமக்கு அந்த டைமில் ப்ராசஸிங் வந்து எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிரும். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் ஷார்ட் டியூரேஷன். ஸோ தட் ஷார்ட் டியூரேஷன் இட் வில் டேக் ஃப்ரம் ஃபியூ மில்லி செகண்ட்ஸ் டு 1 or 2 seconds. Next is long interruptions. So what is long interruptions? So long interruptions, see here it is shown in the diagram, that is fully permanent, அதாவது full shutdown
அப்படிங்கிற மீனிங். அதாவது ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் மீன்ஸ் அது வந்து ஷார்ட் டியூரேஷன் சொல்லலாம். அந்த செகண்ட்ஸ் மோர் தேன் த செகண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம லாங் இன்டரப்ஷன் சொல்றோம். ஸோ அப்போ அந்த இன்டரப்ஷன்ஸ் தட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 1 to 2 செகண்ட்ஸ், அதாவது 2 செகண்ட்ஸையும் தாண்டி நமக்கு இன்டரப்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது அது நம்ம வந்து லாங் இன்டரப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றோம். ஸோ இந்த லாங் இன்டரப்ஷன்ஸ் வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகும்போது, இப்போ நம்மளுடைய ஸ்மால் ஃபால்ட்னா அந்த டைம்ல நம்ம அந்த ஜஸ்ட் அந்த ஸ்விட்சை ஓப்பன் பண்றோம், இல்லாட்டி ஒரு ஸ்மால் கண்டிஷன் உடனே அந்த வந்து அகெயின் க்ளோஸ் பண்ணிடும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷன் சொல்லலாம். பட் அது வந்து டைமிங் வந்து அதிகமாகும் போது, அதாவது அது பெர்மனண்டா அதோடைய ஃபெயிலியர் ஆச்சு, ஸோ இந்த ஃபெயிலியர்ஸ் இந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, அதாவது ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும் போது அது நம்ம லாங் இன்டரப்ஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் காசஸ் equipment failure in power system network. So any equipment it leads to any failure means we call it as long interruptions. ஸோ அதாவது ஏதாவது அந்த இன்னும் நமக்கு அதோடைய டைமிங் வந்து லேட் ஆகும், அதை வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண லேட் ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம லாங் இன்டரப்ஷன்ஸ் சொல்றோம். ஓகே, இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபயரிங் ஆர் எனி ஹியூமன் எரர் ஆர் எனி manufacturing effect, that is any failure in the protecting device. So these are the causes, it leads to long interruptions. So then what are the consequences? So consequences, it leads to the stoppage of all equipment. அப்ப என்ன ஆகும், அதோடைய நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது. ஸோ அதோடைய எக்யூப்மெண்டோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகுது. ஓகே, ஸோ த லாங் இன்டரப்ஷன் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை திஸ் வேவ் ஃபார்ம். ஸோ தட் இஸ் it is completely zero for full duration, that is up to duration is 1 to 2 seconds or it is greater than 1 to 2 seconds, we call it as long interruptions. So next is voltage spike. So what is voltage spike? So it defines very fast variation of voltage value. Okay, so it defined as very fast variation of the voltage value for the duration from several microseconds to few milliseconds. Okay, that means these variations may reach thousands of volt, that is even in low voltage conditions. Okay, so see here it is shown in this waveform. So that is for particular time the voltage it reaches a variation is fast, its response is very fast, that is variations is very fast. So it can be identified in this waveform itself, isn't it? So that is very fast variation of voltage value. So for particular duration, so we here mentioned from several microseconds to few milliseconds. So that duration, the voltage, there will be a voltage of variations of voltage. Okay, so in what are the situations this voltage spikes are caused means it is the causes occurred in lightning conditions or any switchings of lines or power factor correction capacitors or any disconnection of heavy load. அதாவது ஏதாவது ஒரு சடனாக ஒரு ஹெவி லோடை நம்ம வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுற டைமில் நமக்கு அந்த டைமில் என்ன ஆகும்னா அதோடைய வோல்டேஜ் வேரியேஷன் வந்து ரேப்பிடாக இருக்கும், அதோட வந்து வேரியேஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அதாவது இப்போ நமக்கு ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அதோடைய வேரியேஷன் வந்து ஒரு இன்க்ரீஸ்டாவோ இல்லாட்டி டிக்ரீஸ்டாவோ அது என்னன்னா ரேப்பிட் ஆகும்போது உடனே அதோடைய வேரியேஷன் வந்து சம் டியூரேஷன்ஸ் அதிகமாகும் போது, ஓகே, நார்மல் ஒரு லெவலை விட அதிகமாக ஒரு ட்வைஸாக இருக்கும்போது, ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து அதோடைய ரேப்பிடாக இருக்குது, அதோடைய வோல்டேஜ் லெவல் வந்து ஃபாஸ்டா வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ், அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் வோல்டேஜ் ஸ்பைக்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அது எதனால நடக்கு அப்படின்னா டியூ டு லைட்னிங் ஆர் எனி டிஸ்கனெக்ஷன் ஆஃப் ஹெவி லோட்ஸ். அதாவது திடீர்னு சடன் நம்ம ஒரு ஹெவி லோடை நம்ம வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி வோல்டேஜ் ஸ்பைக் வந்து அக்கர் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணுது, இது என்ன எஃபெக்டை கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா இட் லீட்ஸ் டு தி டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ். அதாவது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு காம்போனண்ட்டை வந்து அது டிஸ்ட்ராய் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அது இட் லீட்ஸ் டு எனி டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதாவது எனி எரர்ஸ் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு டேட்டா லாஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. சடனாக நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது டேட்டா வந்து லாஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே இதோடைய கான்சிக்வன்சஸ், இதனுடைய விளைவுகள். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வோல்டேஜ் ஸ்பைக், இது ஒன் ஆஃப் த காசஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் வோல்டேஜ் ஸ்வெல். So what is voltage swell? So already we saw what is voltage sag or dip. So there is just opposite, we call it as voltage swell. So see, it is given in this waveform. So normal waveformல so அதாவது இதோடைய எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னா it is a momentary increase of voltage at the power frequency outside the nominal tolerance
with duration of more than one cycle. So see here, இந்த வேவ் ஃபார்ம்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது, ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல அதோட வோல்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் வோல்டேஜை விட இன்க்ரீஸாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் ஸ்வெல்லுன்னு சொல்கிறோம். அதே இது வோல்டேஜ் சேக் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நார்மல் வோல்டேஜ் லெவலை விட ஒரு 10 to 90% அதோடைய வோல்டேஜ் லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும்போது நம்ம அதை சேக்னு சொல்கிறோம். அதே இது அந்த வோல்டேஜ் லெவல் வந்து அந்த பியாண்ட் த லெவலாக இருக்கும்போது நார்மல் வோல்டேஜ் லெவலை விட பியாண்டாக இருக்கும்போது அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்வெல்லுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதோட டியூரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் சைக்கிள், தட் இஸ் டிபிக்கலி லெஸ் தேன் ஃபியூ செகண்ட்ஸ். பட் அதோடைய அந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைக்கிள் விட அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த டைமில் நம்ம அதை என்ன சொல்கிறோம்னா இது வந்து வோல்டேஜ் ஸ்வெல்லுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த வோல்டேஜ் ஸ்வெல் வந்து எப்பெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் காசஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் ஆஃப் ஹெவி லோட்ஸ். அதாவது ஒரு ஹெவி லோடை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைம்லையும் அதே மாதிரி சடனாக அதோடைய ஹெவி லோடை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுற டைம்லையும் இது மாதிரி வோல்டேஜ் ஸ்வெல் வந்து பாசிபிள். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தென் பேட் ரெகுலேட்டட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். அதாவது நம்மளுடைய அதோடைய ரெகுலேட்டட் இது வந்து கரெக்டாக இல்லை அப்படிங்கிற டைமில் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்வெல் வந்து அக்கர் ஆகும். ஓகே, தட் இஸ் பேட்லி புவர் ரெகுலேட்டட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேம் கண்டிஷன் கான்சிக்வன்சஸ்ல இதனால என்ன நடக்கு என்ன நஷ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டேட்டா லாசஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு சென்சிட்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா சடன் ஸ்டாப் பண்ணும்போது அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா டேமேஜ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இது வந்து இதோடைய கான்சிக்வன்ஸ், இதோடைய எஃபெக்ட் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ ஏன்னா அதோடைய வோல்டேஜ் வந்து டூ ஹையாக நமக்கு போச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒன்று அதோடைய எக்யூப்மெண்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகும். ஸோ otherwise any data can be lost. Okay, so இது வந்து இதோடைய consequence. so இதான் voltage swell. so next problem is harmonic distortion. Okay, so what is harmonic distortion? so harmonics can be generally defined as any abnormal condition in waveform. That is the waveform should be இப்போ voltage current waveform இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு சைனசாய்டல் பியூர் சைனசாய்டல் கிடைச்சிச்சுன்னா that is it is not harmonics, it is ideal waveform சொல்லலாம். ஸோ இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு waveform வந்து நான் சைனசாய்டல் ஷேப்ல இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா there will be presence of some harmonics. அப்படி தானே? ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு waveform வச்சு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ நமக்கு வந்து ஹார்மோனிக்ஸ் எந்த லெவல்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து ஒரு waveform வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ இந்த ஒரு வோல்டேஜோ கரண்ட் வேவ்ஃபார்மோ நமக்கு அது வந்து நான் சைனூசாய்டல் ஷேப்ல இருந்துச்சு அப்படின்னாலே தேர் வில் பி த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோனிக்ஸ். ஓகே, ஸோ பொதுவாகவே நம்ம ஹார்மோனிக்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ இன்டிஜர் மல்டிபிள் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி. அதாவது இந்த ஹார்மோனிக் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா தட் இஸ் n இன்டூ தட் ஃப்ரீக்வன்சி, தட் இஸ் இன்டெக்ரல் மல்டிபிள் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ நார்மல் 50 ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஸோ அதோடைய ஹார்மோனிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ தட் இஸ் இன்டெக்ரல் மல்டிபிள் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி n இன்டூ டைம் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஃப்ரீக்வன்சினா 1 இன்டூ தட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு எடுப்போம். ஸோ அது மாதிரி செகண்ட் ஆர்டர் ஃப்ரீக்வன்சிங்கும் போது 2 இன்டூ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னா என்னது 50. இப்போ நார்மலாக ஃப்ரீக்வன்சி 15 எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ 50 ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் மீன்ஸ், செகண்ட் ஆர்டர் மீன்ஸ் ஸோ 50 into 2, ஸோ 50 into 3. ஸோ இதை மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் இன்டெக்ரல் மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் நம்மளுடைய ஹார்மோனிக் ஃபேக்டர் கால்குலேஷன்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து அந்த அப்நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் வேவ் ஃபார்ம் தான் நமக்கு என்னது ஹார்மோனிக் டிஸ்டார்ஷன் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஸோ வோல்டேஜ் ஆர் கரண்ட் வேவ் ஃபார்ம் தட் இஸ் அச்சீவிங் த நான் சைனசாய்டல் ஷேப். ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ நான் சைனசாய்டல் ஷேப் தென் தேர் வில் பி அ பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோனிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். So that is what are the causes? That is when the electrical machines, for example in the any electrical machines, it is working under the knee point of magnetizing curves. That is magnetic saturations above நமக்கு வரும்போது அந்த machines வந்து ஆப்ரேட் ஆகும்போது அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த டைம்ல நமக்கு ஹார்மோனிக்ஸ் வந்து இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஆர்க் ஃபர்னேசஸ் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு வெல்டிங் மிஷின்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஏதாவது ரெக்டிஃபை. ஸோ இந்த டைம்ல நமக்கு வந்து அந்த சேச்சுரேஷன் லெவல் வந்து பியாண்ட் த லெவல் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த டைம்ல நமக்கு என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பா அந்த ஹார்மோனிக்ஸ் டிஸ்டார்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஹார்மோனிக்ஸ் இருக்கிறதுனால என்னென்ன கான்சிக்வன்ஸ் இருக்கு? ஸோ அதாவது அந்த கேபிள்ஸ் ஆர் எக்யூப்மெண்ட்ல வந்து என்ன ஆகுனா ஓவர் ஹீட்டிங் ஆகும்.
ஸோ அதே மாதிரி எனி லாசஸ் நம்மளுடைய லாசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும், நமக்கு எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாகும். ஓகே, லாசஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி ஆல்சோ வில் பி லெஸ். அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோடைய எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாக சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அப்போ நமக்கு அந்த ஹார்மோனிக்ஸ் டிஸ்டார்ஷன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இந்த எஃபிஷியன்சி இது வந்து லோவாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே அதோடைய கான்சிக்வன்சஸ். So next issues is voltage fluctuations. Okay, so what is fluctuation? What is the word fluctuation? It denotes fluctuation நாலே ஒரு oscillations சொல்லலாம். அதாவது எப்போ அந்த oscillations இருக்கும், லோ லெவல் ஹை லெவல். ஸோ அதாவது கூடி குறையிறது. ஸோ அந்த டைம்ல நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு ஆசிலேஷன்ஸ் இருக்கும், மினிமம் ஆகும், அகெயின் மேக்ஸிமம், மினிமம் மேக்ஸிமம். ஸோ இதை மாதிரி ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ்குள்ளேயே நமக்கு மில்லி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் வரைக்கும் அந்த ஆசிலேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த வோல்டேஜ் லெவல் அது மேக்னிடியூட்ல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் இருக்காது, அதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மேக்னிடியூட் இருக்காது. அதோடைய மேக்னிடியூட் வந்து ஒன்று மினிமமா இருக்கும் இல்லாட்டி மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி கம்ப்ளீட்டா ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம ஃப்ளக்சுவேஷன் சொல்றோம். ஸோ நார்மலா ஃப்ளக்சுவேஷன் என்னது, it represents the oscillations. Okay, then how will you define the voltage fluctuations? Voltage fluctuations is defined as the oscillations of voltage value, that is the amplitude is modulated by any value according to the frequency, that is 0 to 30 hertz means அந்த frequency rangeல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய வோல்டேஜ் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கு, பாத்தீங்கன்னா தெரியுது. ஸோ மினிமம் மேக்ஸிமம் லைக் தட் இட் ஆசிலேட்ஸ். இந்த வேவ் ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியுது. ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து சாக் ஸ்வெல் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ அது என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டியூரேஷன்ல வோல்டேஜ் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கிறது, அதாவது பியாண்ட் த லெவல் இருக்கிறது, இன்க்ரீஸ் த லெவல் இருந்துச்சுன்னா ஸ்வெல்னு சொன்னோம். அதே மாதிரி அது ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு அது ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா சாக் அப்படின்னு சொல்றோம். பட் அந்த ரெண்டு காம்பினேஷனும் ரிப்பீட்டடா வந்துச்சு, அதாவது மினிமம் ஆகுது மேக்ஸிமம் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி வோல்டேஜ் லெவல் வந்து ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ். ஸோ when will this voltage fluctuation occurs? Mainly arc furnaces, then any frequent start and stop. Okay, that is electrical motors வந்து நம்ம அடிக்கடி நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் அப்படின்னு நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஃப்ரீக்வெண்டா நம்ம அதை ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஆசிலேஷன்ஸ் ஆகலாம். ஸோ அதே மாதிரி அந்த லோடும் சரி, லோடும் நமக்கு வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா அதோடைய அந்த லோடு நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆசிலேட் ஆகும்போது அந்த ஆசிலேட்டிங் லோட்ஸ் இருக்கும் போதும் நமக்கு அந்த வோல்டேஜ் வேல்யூ வந்து ஆசிலேட் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ். தென் வாட் ஆர் த கான்சிக்வன்சஸ் மீன்ஸ்? So that is mainly it leads to some under voltage levels. Okay, so it occurs the flickering of light or screens. அதாவது சம்டைம்ஸ் இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏதாவது இந்த ஃபிளிக்கரிங் இருக்கும், அதாவது ஒரு ஃபிளாஷ் மாதிரி நமக்கு வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும். அந்த ஆசிலேட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஏதோ ஒன்று நமக்கு ஒரு லைட்லயோ இல்லை ஸ்க்ரீன்ல நமக்கு அதோட அவுட்புட் விசிபிள் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா அது ஃபிளிக்கர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதோடைய காசஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும், அதோடைய கான்சிக்வன்சஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் இஸ் நாய்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் நாய்ஸ்? ஸோ how will you define noise? It is superimposing of high frequency signals on the waveform of the power system frequency. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய்ஸ் அந்த அக்வரிங் சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னாலே அதோடைய ரேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும், அதோடைய சிக்னல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி வேவ் ஃபார்ம்லேயும் இந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ நாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாலே நமக்கு ஒரு அந்த வேவ் ஃபார்ம்ல வந்து ஜஸ்ட் சம் டிஸ்டார்ஷனாக இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்டேஷன்ல இருந்துச்சுன்னா தட் டினோட்ஸ் தி நாய்ஸ் லெவல். ஓகே, ஸோ இது எதனால இந்த நாய்ஸ் லெவல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, நாய்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது? ஸோ எனி வேவ் ஃபார்ம், தட் இஸ் மைக்ரோவேவ்ஸ், எனி டெலிவிஷன் டிஃப்யூஷன்ஸ், அதாவது இதோடைய எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கும்போது, ஓகே, அதாவது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ், இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் நாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதாவது எனி அந்த ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்சஸ், அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் நடக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஹை சிக்னல் ரீச் பண்ணுற டைம், ஸோ அந்த டைம்ல நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகும்போது பார்த்துருப்பீங்க, சம்டைம்ஸ் ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட் போது நமக்கு அந்த நாய்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும், அந்த இறையும் ஒரு மாதிரி பார்த்துருப்பீங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இது எதனால அப்படின்னா சம் ஃப்ரீக்வன்சி வேரியேஷன்ஸ். ஸோ இது மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா
நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அந்த நாய்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதான் நம்ம நாய்ஸ்ன்னு சொல்றோம். ஸோ எங்கெங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெலிவிஷன் டிஃப்யூஷன்ஸ், ஸோ எனி ரேடியேஷன் டியூ டு வெல்டிங் மிஷின்ஸ். ஸோ இங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து அந்த அந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து இருக்கும்போது, அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நக்கர் ஆகிற டைம்ல நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா, அந்த நாய்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இதனால என்ன ஆகுது? சேம் திங். ஸோ இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த எக்யூப்மெண்ட்ல வந்து எனி எஃபெக்டை வந்து கிரியேட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி எனிதிங் அதாவது டேமேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது எனி டிஸ்ட்ரக்டிவ் வந்து கிரியேட் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. இல்லாட்டி ஏதாவது டேட்டா லாஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து இதோடைய இந்த நாய்ஸ் எஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா இதோடைய கன்சிக்வன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கேசஸ் வோல்டேஜ் அன்பேலன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் வோல்டேஜ் அன்பேலன்ஸ்? So how will you define? So voltage variations in a three-phase system in which the three-phase voltage magnitude or three-phase angle difference between them are not equal. So நார்மலா வந்து அன்பேலன்ஸ்னாலே என்ன சொல்லுவீங்க? இது நீங்க நிறைய இந்த பவர் சிஸ்டம்ல எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா அந்த அன்பேலன்ஸ்டு லோடு, ஸோ இதை மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பீங்க. இதை மாதிரி நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா. ஸோ அன்பேலன்ஸ்ட் லோட்னா என்ன, அந்த அன்பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன் எப்படி கிரியேட் ஆகுது, இந்த வோல்டேஜ் எப்போ அன்பேலன்ஸ்ட் எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணுது, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த அன்பேலன்ஸ்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஒன்று இந்த ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த வோல்டேஜ் கரண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவ் ஃபார்ம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த வேவ் ஃபார்ம்ல அதோடைய ஃபேஸ் ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவலா இல்லாத டைம்ல, ஸோ அதோடைய மேக்னிடியூட் வந்து ஒன்று வந்து மேக்னிடியூட் ஈக்குவலா இல்லை அப்படின்னா, ஸோ அதே மாதிரி ஃபேஸ் ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அன்பேலன்ஸ்ன்னு சொல்றோம். அந்த வோல்டேஜ் அன்பேலன்ஸ். இந்த டயக்ராம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு 3 ஃபேஸ் வேவ் ஃபார்ம் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த அன்பேலன்ஸ் நம்ம எதில் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னா அந்த வோல்டேஜ் 3 ஃபேஸ்ல தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த 3 ஃபேஸ்ல ஆர் ஒய் பின் 3 ஃபேஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். ஸோ அப்போ அதோடைய வேவ் ஃபார்ம் நேச்சர் வந்து 3 ஃபேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய வோல்டேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும்போது நம்ம அதை வந்து அன்பேலன்ஸ்னு சொல்றோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் ஃபேஸ் ஒய் ஃபேஸ் மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா அன்பேலன்ஸாக இருக்கு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும், 3 ஃபேஸ்ல அதோடைய மேக்னிடியூட் வந்து சேமா இருக்கணும். அதே மாதிரி அதோடைய ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து ஈக்குவலா இருக்கணும். அப்படிதானே? ஸோ ஆர் ஃபேஸ்க்கு அப்புறம் அது எவ்வளோ டிகிரி ஆங்கிள் அதோடைய ஷிஃப்ட் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி ஒய் ஃபேஸ் வந்து எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ அது எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கணும். பட் நமக்கு அந்த 3 ஃபேஸுமே அதோடைய ஃபேஸ் ஆங்கிளும் ஈக்குவலா இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து அன்பேலன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ரெப்ரசன்ஸ் தி வோல்டேஜ் அன்பேலன்ஸ் because here there is a variation in voltage level. So if you see there is a 3-phase voltage, that magnitude it has a magnitude change, and similarly the angle difference also it's not equal. Magnitude பாத்தீங்கன்னா அது ஈக்குவலா இல்ல. பாத்தீங்கன்னா தெரியுது அந்த வேவ் ஃபார்ம்ல மேக்னிடியூட் ஈக்குவலா இல்ல. ஸோ அது மாதிரி ஃபேஸ் ஆங்கிளும் கரெக்ட் ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ்ல இல்ல. ஸோ அப்போ அந்த சிச்சுவேஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் அன்பேலன்ஸ்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன விதத்துலலாம் இதோடைய காசஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ லார்ஜ் சிங்கிள் ஃபேஸ் லோட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதாவது இண்டக்ஷன் ஃபர்னேஸ், ட்ராக்ஷன் லோட்ஸ், தென் இன்கரெக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஆல் சிங்கிள் ஃபேஸ் லோட்ஸ் பை 3 ஃபேஸ் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ அதாவது இது என்ன எப்போ அக்கர் ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு 3 ஃபேஸ் லோட் நம்ம எடுத்துக்கிற பட்சத்தில் நம்ம அது சிங்கிள் ஃபேஸ் லோடை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ அந்த டைம்ல அந்த வோல்டேஜ் வந்து மிஸ் மேட்சாக இருக்கும், தட் இஸ் அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அதாவது அப்போ சப்போஸ் 3 ஃபேஸ் லோட் நம்ம 3 ஃபேஸ் சிஸ்டத்துல நம்ம அந்த சிங்கிள் ஃபேஸுக்குள்ளதை நம்ம அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, ஸோ அதோடைய வோல்டேஜ் அதோடைய லோடு என்ன இருக்கு, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லோடை நம்ம எடுத்துக்கிடணும். அப்படி தானே? ஸோ அப்போ அது நம்ம எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆயிருது, அன்பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன் ஆகுது. ஸோ அது ஒரு காசஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் கான்சிக்வன்சஸ். ஸோ வாட் ஆர் த கான்சிக்வன்சஸ்? ஸோ இட் அஃபெக்ட்ஸ் தி லோட் கனெக்டட் டு த சிஸ்டம் ஆர் எனி மோட்டார் ஆர் எனி மெஷின்ஸ். ஸோ அதில் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கம்ப்ளீட் இதை வந்து டேமேஜ் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கான்சிக்வன்சஸ். ஸோ இட் வில் லீட்ஸ் டு தி ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தோஸ் லோட்ஸ். அந்த லோடில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த லோடு ஃபுல்லத்தையுமே நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அஃபெக்ட் ஆகும் இதனால. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கான்சிக்வன்சஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த 9 ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் இஷ்யூஸ். ஓகே, 9 இஷ்யூஸ் ஆஃப் பவர் குவாலிட்டி. வாட் ஆர் த பவர் குவாலிட்டி இஷ்யூஸ்? First is voltage sag or dip. So totally we are seeing 9 common problems, not 9 common issues. So see, voltage sag or dip, interruptions, that is very short interruption and long interruptions,
then voltage spike, then voltage swell, harmonic distortion, voltage fluctuation, noise, voltage unbalance. So these are the 9 important issues of power quality. Okay. So today's class will learn what is power quality and what are the power quality issues. We saw each and everything. We saw the definition with what are the causes and consequences with a waveform. Okay, with the indication what is voltage sag, then what is interruption. So we saw the diagram also, and we saw each and every definitions and what are the causes and consequences. Okay. So next class we can see what are the power quality conditioners. Okay. Okay, students. Thank you.